یہ ویڈیو خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر کامنٹس میں پوچھتے رہتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ میری دعا کب قبول فرمائے گا، یا مجھے کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں بھی اکثر یہی سوچا کرتا تھا کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا، مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، نہ الفاظ زبان پہ ٹھہرتے ہیں، نہ جذبات بیان کرنے آتے ہیں، ٹوٹی پھوٹی سی صدائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں رہتی کہ اللہ آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا ہے۔ یہ زار زار بہتی ہوئی آنکھیں اور یہ کپکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے۔ وہ الفاظ جو میں کہتا نہیں وہ سمجھ لیتا ہے، میری کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس کے در پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی توتلی زبان میں کہتا ہے، وہ زبان جو ماں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ کبھی اللہ کی فیصلوں پہ سوال مت الفاٹیا کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی آنکھ اور سوچ دھینگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک لی جاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پہ سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے، نہ ہی ذرا برابر بھی علم۔ اللہ ہر اس آنسو سے واقف ہے جو تم نے مسکراتے ہوئے پلکوں کے پیچھے چھپا لیا تھا، وہ ہر اس دعا سے واقف ہے جس کے لیے ہاتھ اٹیتی ہوئے تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا تھا، وہ ہر اس فریاد سے واقف ہے جسے تم نے تڑپتے ہوئے زبان میں دبا لیا تھا، وہ ہر اس صدا سے واقف ہے جب تم نے کرب کے مارے سجدے میں گرتے ہوئے اللہ کو پکارا تھا، وہ ان راتوں کی وحشت سے بھی واقف ہے جب سب سو رہے تھے اور تم نے آواز کے خوف سے دردناک چیخ کو ضبط کر کے منہ کو ہاتھوں سے دبا لیا تھا، وہ ہر اس لمحے کی اذیت سے واقف ہے جب تمہیں لگا تھا کہ تمہیں کوئی سن نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تب بس وہی ایک تھا جو تب بھی تمہیں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ تم اسے نہیں سنتے لیکن وہ تمہیں ہر گھڑی ہر لمحہ سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے، بس وہی ہے جو دل کے حال جانتا ہے، بس وہی ہے جو یہ حال بدل سکتا ہے، بس وہی ہے کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے نہ کہ تم ہمیشہ یوں ہی تڑپتے رہو گے، میں تمہیں ایک حقیقت بتاؤں، جس مقام پہ تم ہو اس مقام پر سب کو ایسا ہی لگتا ہے، تمہارا خوف ہی تمہیں انسان بناتا ہے، لیکن پھر اس خوف کے باوجود بھی یقین کا انتخاب کرنا تمہیں مومن بناتا ہے۔ اور جانتے ہو معجزے مومنوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے لیے، ہر اس چیز پر جو دکھائی دے سکتی ہے اور ہر اس چیز پر جو نظر سے باہر ہے، تو تمہیں یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے یقین رکھا تھا اللہ نے ان کے لیے ایسے ایسے کرشمے دکھائے تھے جنہیں صرف پڑھ کر یا سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بھی شروع میں چند لمحوں کے لیے گھبراتے تھے، لیکن پھر انہوں نے ان گھبراہٹوں کر ترک کر کے یقین کو چنا۔ دیکھو پھر ان کے حسین انجام کو آج پوری کائنات یاد کرتی ہے۔ اور جانتے ہو اللہ نے وہ کرشمے کیوں قرآن میں لکھے؟ تمہارے لیے تاکہ تم انہیں پڑھو اور تمہاری امید نہ ٹوٹنے پائے۔
ताकि तुम उनसे नसीहत लोगे। कहानियां ऐन इख्तिताम पर भी बदली जा सकती है, तो तुमने उन्हें पढ़ना है और याद रखना है कि यही करिश्मे तुम्हारे लिए भी है। इसके कुन पर किसी एक का हक नहीं है, उसका कुन सभी के लिए बराबर है। और जब वो कुन फरमाएगा तो तुम्हारा दिल फिर जाएगा, या इसका जिससे तुम दिल लगाए बैठे हो, या हो सकता है तुम दोनों का। तुम हमेशा तड़पते हुए कभी नहीं रहोगे, तुम्हें बदल दिया जाएगा। हम हमेशा ना खुश रह सकते हैं ना दुखी। अगर खुशी मुसलसल हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे तो जीने की चाह खत्म हो जाती है। तभी अल्लाह सबके लिए सारे दिन एक जैसे नहीं रखता। कभी वो गम जिंदगी में मिलाता है, कभी खुशी, ताकि हमें बेसुकूनी ना हो, ताकि हम जिंदगी में उगता ना जाएं। और दुनिया तो मशक्कत का नाम है, ये आर्जी है, मुस्तकिल नहीं। यहां बस हम अपने हिस्से का वक्त काटने आए हैं और कुछ बातें सीखने आए हैं, अल्लाह की पहचान करने आए हैं। उसने इंसान को मजबूत तो बहुत बनाया है, लेकिन ये जो सीने में दिल रख दिया, सारा मामला इस पर डाल दिया। चाहो तो ये पत्थर से भी सख्त, और ना चाहो तो शीशे से भी ज्यादा नाजुक। ये चाहे तो लंबा सफर लम्हों में तय कर ले, और ना चाहे तो एक कदम पे थका दे। लेकिन जानते हो, थकावट हमेशा दो तरह की होती है। एक वो थकावट जब नींद की जरूरत होती है, और दूसरी वो थकावट जब सुकून की जरूरत होती है। नींद की थकावट तो सो लेने के बाद दूर हो जाती है, लेकिन सुकून की थकावट खत्म होते होते सदियां गुजर जाती हैं। और ये थकावट बस तब दूर होती है जब इंसान अल्लाह की तरफ वापस पलटता है, जब अल्लाह के फैसलों पे खुश होना सीख जाता है, जब अल्लाह से मोहब्बत करना सीख जाता है, जब अल्लाह को ढूंढ लेता है। वरना कितना भी सो लो, कितना भी आराम कर लो, कितना कुछ क्यों ना हो आपके पास, लेकिन अगर अल्लाह नहीं तो किसी का होना सुकून नहीं देगा। थकोटे तो बस अल्लाह ही दूर कर सकता है। आपकी दुआएं कब कहां कैसे पूरी होंगी आप नहीं जानते, ना जान सकते हैं। आपको कामयाबी किस मकाम पर नसीब होगी आपको नहीं पता, मगर एक बात जो यकीनी है वो ये है कि आपका रब दुआएं जरूर सुनता है। जो भी देर हो रही है वो आपके हक में बेहतर है। वो आपके दिल के हर ख्याल से भी वाकिफ है। वो बहुत मोहब्बत करने वाला रब है। वो आपको हालात से हारने नहीं देगा। आपकी दुआएं कबूलियत के दर्जे पर है। दुआ आपका नसीब बदल सकती है। आपके नज़दीक जो भी काम अब नामुमकिन है, वो सब मुमकिन है। वो सब हो सकता है और वो होगा, वो ज़रूर होगा। एक दिन इस आसमान पर आपकी दुआओं की कबूलियत का सितारा चमकेगा। अब तक आपकी ख्वाहिश पहुंचा दी जाएगी। आपका दिल जो आज खाली है वो भर दिया जाएगा। आपकी जिंदगी का अंधेरा नूर से दूर कर दिया जाएगा। मायूसी इंसानी कैफियत है, सबके साथ होता है, मगर इस मायूसी को खुद पर गालिब ना होने दें। अपने रब की मोहब्बत पर कामिल यकीन रखें। जब आपका दिल उसकी मोहब्बत से भर जाएगा, तब आपकी हर बेचैनी दूर हो जाएगी। इससे मोहब्बत करें, क्योंकि बस वही मोहब्बत के काबिल है। जो कुछ अल्लाह ताला ने तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो तुम्हें मिलकर रहेगा और बेहतरीन मिलेगा, क्योंकि लिखने वाली ज़ात 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करती है तुमसे। बेशक देने में ताखीर हो सकती है, तुम्हारी दुआओं पर कुन कहने में देरी हो सकती है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि वो तुम्हें नवाजना भूल जाए। वो नवाजता है और जरूर नवाजेगा, लेकिन वक्त से पहले नहीं। थोड़ा सब्र तो करो। वो तो इतना नवाजता है कि झोलियां भर दी जाती है और देने वाला नजर भी नहीं आता। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो कभी, जल्द नहीं तो देर से ही सही, इस पिल नहीं तो अगले लम्हे। मगर जो चीज तुम्हारी किस्मत में लिख दी गई है वो तुमसे दूर नहीं की जाएगी। से कोई तुमसे छीन नहीं सकता, कोई तुम्हें इससे अलग नहीं कर सकता। फिर डर कैसा, दर्द के खत्म होने पर शक कैसा। बुरे दिनों का सोच कर अच्छे दिनों की उम्मीद ही ना करना। क्यों? आजमाइश के बाद अल्लाह खुशी भी देता है और बेहिसाब देता है। इसलिए इत्मीनान रखो, हौसला रखो, सब्र रखो। ये सोच कर खुद को परेशान मत करो कि मेरे पास ये नहीं है या मुझे अल्लाह ने ये नहीं दिया। दुआ करो, नमाज पढ़ो और अल्लाह पे छोड़ दो।